รีบสู้ปริมาณจิตมิตรบ่าไงนี้สมปอมนอมนปอนเมียนถือการบอกสลายในอัตบอลกระแสจีสร้างเลระบบ fresh new มา fresh new อังเลแต่ทลายยังปีนิริสังกปูมาอย่างหาทานิริสังหาบอะไรมาเนี่ยบ่าแต่บานสร้างสายทำบัตรครูระสบขมายยืงแต่ซาประมาณทั้งไงนี่มาคือมีการตู้คลังเมตเต้นเคยมีเพย์มีบรรดาสังคมจีบเซ็กคือมาปีคางเตลิปีเตอแนวนั้นอันแนวนั่นคือไปจอดประกาศยืนคลังเมตเต้นตายมาดองไอ้นี่มาขนมอัตบอดเฟรชนิวนี่คือยืนจูรุมออกซาโต้โดยบาร์โรขึ้นก่อนเลยสกมายืนอย่างสบัดตะเพียบบ่าเลิกบางคนก็มาขัดไปยืนโจต่อดอลอัตบอดแต่มาดองได้เพียงเท่ากับสมรูลได้จีภาษาจีนมาจันจีมาปีภาษาอังกฤษในริจนจีนสังหะบริมันจะตาขลุ่นมากัมพูชีโดยสมัครจัดนั่งมันแมนจีจนลงครูในอำเภอจุนโดมนุษย์หรือบอดละเมอออนไลน์ลายบ่าในจีจำนองชื่อบ่าให้นมปิ้งกัญญาซีตีอาสันบ่าซีเรกาบินเตซีเรกาจนจีนสังหะบริได้ตรบาริกาทาบานบัดครูนบัดต่อปีบานเพื่อดำนามากันประเทศกัมพูชียืงบานอาอังดึงมันเจียอย่างฉบับท่านเนียงบานเพื่อดำนามากันกัมพูชีโดยสมัครจัดนึ่งมันแม้นที่จนรุมครูในการจุนโดมมนุษย์ปฏิบัติการชอบเบาตามประปอนออนไลน์หรือตำรงในการเพื่อบาปนาลายบานนี้เจียอย่างฉบับนะบางบทคืออัตบอดโจไงตีมวยในเรื่องนั้นคือกันยาคือเช่นมาดอสอกไม้ในไงตีมาเพย์ผมไว้กับกระดาษแต่เพื่อครูสาก่อนมีการปลุกปล้อมได้ก่อนบรรทุกสารน้องผมมาตรองตอนนี้ยืงสังเกตมือแต่แนววิจารณ์ยืงถ้าเจียนำบอลครูธนาเจียปฏิครูธนาปฏิสแกปฏิไอจังเตอร์ผมเอาพิมพ์มาเล่นเหตุแต่มาผมพอละขลังแต่ตัววิ่งกระแสเก่าสดบอกวีนะบ้านเจ้าท่าจนจิตไทยคดีวีปีเนี่ยนั่นคือแบบสำหรับขมิ้นรูซีปีเนี่ยขมิ้นเมนเทนของสะอาดจะมือจบอย่างกรอยจุนบองปอนเอาบานมือติดเตอร์มาสำหรับพลอนโยมันโตบ่าประเทศนี้บ้านแต่เจ้ากีช่างบองปอนยังดำไปกับหมอขาดไปต่อมาติดติดการบอกสไลด์นั่งเหมือนเจ้าดังนี้บานเพื่อลามันต่อปีญาโทเมียนสมัติไกกัมพูชีนะบานสไปรูเคยรูปเนี่ยโดยสวัสดิภาพในคอนโดมือก่อนไลฟ์ขนมริชนีพนมเป้งตามสำนาสมอันตรากุ่มเปียพุกมาได้ระบบเนียงปฏิบัติการสไปรูปนี้ตระบานสำหรับสำรวจโดยกระทรวงมหาดไทยมากระทรวงมหาดไทยสกรรมสมอกุลมาสกรรมขนมกาสไปรูปมาเราเคยต่อแต่บานตามระยะอาแกนอยู่กับทานอันตรากุมนั่งแสดงการโกบาริทนีพนมเปญแบบในกระไรนี้ให้ไงนั่งได้แบบไงนั่นคือสำนักไงตีมุ้ยบางคนคือมีวิดีโอบอกบางคนอาจจะตัวมาเฟรชนิวหรือให้ทอมเคยเนี่ยใครหนอก้นแบบบางคนได้ในตามจนบอดมันมีเป็นมือเตะอาจสดับการสำรวจอัตบอดปีภาษาอังกฤษเอาตามอยากเห็นบานช่างในขนมวิดีโอทลายการมวยพญาจุนได้ซาปอร์เมียนชีตหนึ่งอันตรายชีตกัญญาซิตี้ก็อาจหาทาอิชาได้ยังสมกอดวิเวนบานตะลึกหลังท้าเนี้ยบานเธอดำน้ำมาการปฏิกรรมประชีตโดยสุจันเตะบาโดยชันเตะโดยผมนอมต่อขลุ่นมาดำใบสไฟโรกางีทั่วจิกรูบังเรียนภาษาอังกฤษมาดำเนินการจารานครูภาษาอังกฤษในสมัยยืงบรรทบปีจูประเทศในปัญหาประชมตัวขลุ่นในปัญหาครูซานในไอสังหาบริยังกดเกิดเมาtớiโรคการเงินเฟ้อสกไม่ตรงไหนนี่มาโรคการเงินเฟ้อสกไม่มาเราจะปัญหาครูซาก็มันสบายจัดละนั่งละเนียมบ้านมันแทนท่ามีลันนามันเนี่ยมันขัดบังคับหรือบอกประเนียงเอามองประเทศกัมพูชีนูเตะหายเนียก็มันได้ทะเลาะเปียปอนหรือตรบานกีบังคับเอาโจรูมขนมปฏิบัติการชอบเบาตามออนไลน์หรือการเพียบบอดลมมือโปรโมตอนเซ็งติดลายมา
ក្នុងអំឡុងពេលសាកសួរជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាកញ្ញាស៊ីទីក៏បានបញ្យល់ផងដែរថាបាទយើងបានរកឃើញបានថតជាមួយនាងបាទមួយកញ្ញាប្រិយមិត្តយើងភ្ជាប់រូបថតទៅនាងបានផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែបញ្ហាតខ្លួនហើយនាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាត់ខ្លួនរបស់នាងគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយនោះទេជាមួយគ្នានេះនាងបានអំពាវនាវដល់សាធារណជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសូមបញ្ឈប់ការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនិងសូមគោរពការពិតជុំវិញករណីរបស់នាងបាទអញ្ចឹងបើមានពួកអាណែវាធ្វើឲ្យប្រេះផ្ដាស់ឲ្យបានស្ដាប់ផងបាទកុំចេះតែចោទគេក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាកញ្ញាស៊ីទីមានសុវត្ថិភាពហើយកំពុងទទួលបានការថែទាំនិងជំនួយសមស្របពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រសួងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះនិងបានបញ្ជាក់ថាជាថ្មីថាការបដិចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការពារសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទនេះ Fresh News បានចុះបាទហើយតភ្ជាប់ពីនឹងទៅបងប្អូនស្ដាប់CNA របស់សិង្ហបុរីក៏សែតចុះលើ website ដើម្បីធំរបស់សិង្ហបុរីបាទចំណងជើងដាក់ថាស្ត្រីជនជាតិសិង្ហបុរីដែលបានបាត់ខ្លួនណាសិង្ហបុរីបងប្អូនត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួនមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងបដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសស្ត្រីជនជាតិសិង្ហបុរីមានអាយុ20ឆ្នាំដែលត្រូវបានរកឃើញដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍អំពីបាត់ខ្លួនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី1បាទខែសីហាដើមខែតែម្ដងថានាងបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយឆន្ទៈខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបាទ Fresh News ហើយនិង CNA ចុះអត្ថន័យដូចគ្នាបាទដោយបានបដិសេធថានាងមិនត្រូវបានគេបង្ខំឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីនគរបាលបានថ្លែងរោគនាងក្នុងរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះអាសាហ្នឹងស៊ីរីកាហ្នឹងយើងអាចហៅគាត់បានអញ្ចឹងដែរបានលើកឡើងថានាងបានចាក់ចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីដោយសារតែនាងមានអារម្មណ៍តានតឹងក្នុងជីវិតនិងចង់ស្វែងរកផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មិនសប្បាយនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ទេបងប្អូនហើយនេះគឺដំណើររបស់គាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី28បាទហើយតាមរយៈជើងយន្តហោះ Emirates ណា EK 348ហើយមកដល់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិយើងតែម្ដងពលានយន្តហោះដៃជោបាទហើយសារចុងក្រោយដែលពីការបាត់ខ្លួនរបស់កញ្ញាហ្នឹងមុនពេលដែលយើងស្វែងរកឃើញនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមុនពេលបាត់ខ្លួនសារចុងក្រោយដែលកញ្ញាស៊ីទីឬក៏អៃសាហ្នឹងបានផ្ញើទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងបានបញ្ជាក់ថានាងកំពុងធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនអញ្ចឹងមានតែកុហកទៅនេះថាទៅសាលារៀនបាទហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់នាងបានរៀបចំខ្លួនទៅទទួលនាងដោយសពមួយដងពួកគេបានរកឃើញថាគណនី WhatsApp និង Telegram របស់នាងត្រូវបានលុបចោលលើពីនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅនាងជាច្រើនដងដែរអញ្ចឹងបានគ្រួសារក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគ្រួសាររបស់នាងបានរកឃើញថា passport លិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងត្រូវបានបាត់ហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជម្រាបជូននគរបាលក្នុងស្រុកបាទបន្ទាប់មកពួកគេបានស្វែងរកឃើញកាលវិភាគហោះហើរណាសម្រាប់ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាក្នុងអ៊ីមែលរបស់នាងអញ្ចឹងច្បាស់ថាមកដល់កម្ពុជាតែម្ដងដោយឆែកអ៊ីមែលឃើញបាទកត្តានេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់នាងកើតមានអារម្មណ៍ណាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកញ្ញាស៊ីទីអាចត្រូវបានជន់ឆោបបោកលបួងឲ្យធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្រួសាររបស់នាងក៏បានធ្វើអំពាវនាវដល់សាធារណជនសូមស្វែងរកជំនួយចឹងហើយបានជាឃើញនៅ
បណ្ដាញ account cái này đây không sọcរបស់យើងដែលគាត់ចេះជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ខំប្រឹងជួយចែករំលែកដល់ពេលចែករំលែកទៅធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលឱកាសនិយមចាប់ផ្ដើមបង្កើតជា page ដើម្បី share រហូតទៅដល់ពួកអាណែវវាបង្កើតជាសាច់រឿងចោតប្រកាន់យើងដែរត្រង់នេះណាបងប្អូនថាប្រទេសយើងគឺប្រទេសអសបត្ថភាព scam អីឡាក់នឹងឡាក់ជាច្រើនចាំមកចូលមកមើលខ្លួនឯងវិញម្ដងមើលខាងកៅសុទ្ធកសែតថៃតែម្ដងកសែតក្នុងស្រុកថៃហ្នឹងឈ្មោះកៅសុទ្ធហ្នឹងបាទបងប្អូនតើតើនៅព័ត៌មានមកពីខាងកៅសុទ្ធថៃហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទសម្រួលតទៀតចឹងជនសង្ស័យ2នាក់បានសារភាពពីបទសម្រាប់បងប្អូន2នាក់ជនជាតិរុស្ស៊ីដោយមានបំណងប្លន់យកម៉ូតូបាទនៅថៃបាទហៅថាសៀមហ្នឹងនគរបាលបានថ្លែងថាជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានសម្លាប់បងប្អូនបង្កើត2នាក់ជនជាតិរុស្ស៊ីបាទគាត់ជាគួរឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែចិត្តពេញវ័យហើយស្អាតមែនតែម្ដងនឹងស្រាយបងប្អូនជនជាតិរុស្ស៊ីមិនគួរណាទៅលេងប្រទេសហ្នឹងសោះហើយប្រទេសវានឹងគឺថ្នាក់ណាស់ទេសចរទៅលេងហ្នឹងគឺវាវាយដំតាខុសហើយមិនពេញចិត្តក៏វាវាយដែរបងប្អូនហើយនៅតែលេងទៀតមិនយល់ពួកនឹងមែនតែនទៅចឹងកុំថាវានាំភ័យគេប្លុកចោលបងប្អូនបន្តព័ត៌មានទៅខ្ញុំចុចคลิกហ្នឹងគឺអានទៅលើសារហ្នឹងចឹងតាមការបញ្ជាក់ជនសង្ស័យបានបាញ់សម្លាប់អូនប្រុសវ៉ាវបាញ់ទៀតមានកំភ្លើងទៀតហើយបានវាយតបទៅលើបងស្រីបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតវាយតស្លាប់បន្តមកពួកគេបានយកសាកសពទៅកប់ចិត្តតំបន់ភ្នំនៅខៅជីច័ន្ទក្នុងខេត្តឈុនបុរីព្រមទាំងដោះគ្រឿងបន្លាស់និងម៉ូតូជនរងគ្រោះមុនពេលរត់គេចខ្លួនបាទរើគ្រឿងបន្លាស់មុនពេលគេចខ្លួនបាទនគរបាលបានខកខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ដែលមានអាយុ43ឆ្នាំនិង34ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកវាំងសម្បុនបាទវាំងសម្បុនខេត្តស្រែកែវកាលពីថ្ងៃ31កក្កដា2026ជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងសង្ស័យថាជាកន្លែងកប់សពដើម្បីចង្អុលបង្ហាញកន្លែងដែលពួកគេបានលាក់បំបាំងសាកសពជនរងគ្រោះបច្ចេកនិកមែនបាទហើយដល់មកទៀតគឺចេញព័ត៌មានថ្មីទៀតពី90ហ្នឹងតកតនឹងការថ្ងៃទី40ថ្ងៃទី1ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងអតីតសង្សាររបស់ជនសង្ស័យនេះតមកទៀតហ្នឹងណាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគិតកម្មដល់តែ5នាក់ណាបងប្អូន5នាក់ច្រើនមែនទែនវ៉ា5នាក់នៅខេត្តឈុនបុរីទម្លាយការចោទប្រកាន់ដ៏រន្ធត់អំពីការធ្វើបាបនិងគំរាមកប់ទាំងរស់អញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះមកអតីតមិត្តស្រីរបស់បុរសម្នាក់ណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មមនុស្ស5នាក់នៅខេត្តឈុនបុរីបានទម្លាយការចោទប្រកាន់យ៉ាងរន្ធត់អំពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើបាបដែលមានការអាងថាបានជួបប្រទះក្នុងកំឡុងពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរូបគេអញ្ចឹងបរិសុទ្ធនេះធ្លាប់សម្លាប់គេហើយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្លាប់បានចេញផ្សាយដោយ Facebook ឈ្មោះមកជាភាសាថៃអីទៅស្ត្រីរូបនេះបានចោទប្រកាន់ថាជនសង្ស័យធ្លាប់បានជីករុនធ្នូមួយហើយបង្ខំឲ្យនាងដេកនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងជនអក្រិតនេះធ្លាប់ប្រាំអំពើហិង្សាច្រើនដងដែរហើយអញ្ចឹងព្រមទាំងបានគំរាមកប់នាងទាំងរស់ដោយអ្នកផ្សេងទៀតដែរខណៈពេលដែលនាងបានយំសោកនិងសំអំបរសុំជីវិតនៅក្នុងសារដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយទំព័រខាងលើទំព័រ Facebook ខាងលើនាងក៏បានចោទប្រកាន់ទៀតថាជនសង្ស័យរូបនេះបានប្រើអំពើហិង្សានិងគំរាមកំហែងនាងជាញឹកញាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់នាងបង្ខំឲ្យនាងមើលវីដេអូហិង្សាបាទតែនិយាយអំពីការសម្លាប់និងការកប់សពមនុស្សផ្សេងទៀតអ
ចឹង page ខាងលើដដែលក៏បានចេញផ្សាយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាជាកំណត់ហេតុបណ្ដឹងនគរបាលត្រូវបានដាក់ដោយស្ត្រីនោះចឹងស្ត្រីគាត់ភ័យគាត់បានធ្វើជាកំណត់ហេតុបណ្ដឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចោទប្រកាន់របស់នាងមិនទាន់ត្រូវបានទៀងទាត់ដោយឯករាជ្យនៅឡើយទេហើយអាជ្ញាធរនគរបាលក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈជំវិញការអះអាងនេះដែរបាទមានការចោទប្រកាន់ទៀតបាទនេះផ្ទះណែវព័ត៌មានពីកៅសុទ្ធភាសាអង់គ្លេសហើយចំពោះភាសាកាសែតហ្នឹងមានកន្លែងណាសំខាន់ខ្ញុំនៅធ្វើការទម្លាក់បាទនេះជាអត្ថបទសម្រួលពីភាសាអង់គ្លេសបាទជាជូនប្រិយមិត្តដែលគ្មានពេលអាននិងមិនយល់នៅអត្ថបទភាសាអង់គ្លេសបាទសូមជួយចែករំលែកអរគុណច្រើនបងប្អូនដើម្បីបាន Subscribe ជួយ Share Subscribe និងធ្វើការបន្តចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗជូនបងប្អូនទៀតអរគុណច្រើន